कल्पना करो एक अजिहा जंगल जिथे दरख्त तां हन, दरिया भी हन, हिरन, बांदर अते अनेकां जंगली जीव भी हन, पर उत्थे टाइगर नहीं। पहली नज़र विच शायद ये कोई वड्डी गल ना लगे, पर विग्यानी कहंदे हन कि जदों किसी जंगल विचों टाइगर गायब हो जाता है तो हौली हौली पूरे जंगल का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। टाइगर सिर्फ एक शिकारी नहीं, सगों पूरे जंगल परिस्थितिकी तंत्र का रखवाला है। इसे ਲਈ हर साल 29 जुलाई ਨੂੰ दुनिया भर ਵਿੱਚ इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को ये समझाना है कि जे असी टाइगरां नूं नहीं बचा सके तो सिर्फ एक जानवर ही नहीं सगों पूरा कुदरती संतुलन खतरे विच पै सकता है। कदे एशिया के विशाल जंगलों में 1 लाख तो वध जंगली टाइगर घूमते सन, पर शिकार, जंगलों की कटाई और मनुखी दखल कारण उन्हां दी गिनती लगातार घटदी गई। एक समा अजिहा भी आया जदों दुनिया में जंगली टाइगरां की गिनती सिर्फ करीब 3200 रह गई। यह अंकड़ा दुनिया लई एक वड्डी चेतावनी सी। सत श्री अकाल, मैं करमजीत कौर बराड़। आज की इस स्पैशल रिपोर्ट विच असीं जाणांगे कि इंटरनेशनल टाइगर डे की शुरुआत किवें होई, टाइगरां नूं अज भी किहड़े खतरे हन ते आखिर ये जंगलां दा बादशाह साडे भविख नाल किवें जुड़िया होया है। गल है साल 2010 की। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग विच पहली बार दुनिया के वो देश इकट्ठे होए जिथे अज भी जंगली टाइगर पाए जाते हैं। इन्हों टाइगर रेंज देश कहा जाता है अते अजिहे कुल 13 देश हैं। इन्हां विच भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, रूस, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया ते वियतनाम शामिल हैं। इस सम्मेलन विच एक साझा संकल्प लिया गया कि टाइगरां नूं विलुप्त होने तो बचाउण लई विश्व पद्धर ते मिल के काम किया जाए। इत्थे ही हर साल 29 जुलाई नूं इंटरनेशनल टाइगर डे मनाउण दा फैसला किया गया। इस मौके ते एक महत्वाकांक्षी टीचा भी रखा गया जिसनूं TX2 कहा गया। इसका उद्देश्य सी कि साल 2022 तक दुनिया विच जंगली टाइगरां की गिनती नूं दोगुना करन दी कोशिश की जाए। इस टीचे ने कई देशों नूं अपनियां जंगली जीव संभाल नीतियां होर मजबूत करन लई प्रेरित किया। यह सिर्फ एक दिन मनाउण दा फैसला नहीं सी, सगों एक अजिही विश्वव्यापी मुहिम की शुरुआत सी जिसने सरकारां, विग्यानियां, जंगलात विभागां अते आम लोकां नूं एक सांझे मकसद नाल जोड़ दिता। हुण एक सवाल उठता है कि टाइगर की अहमियत सिर्फ इसलिए है कि वह एक खूबसूरत जां ताकतवर जानवर है? जी नहीं, टाइगर नूं जंगल का एपेक्स प्रेडेटर यानी सब तो उच्चे पद्धर का शिकारी कहा जाता है। यह भोजन लड़ी की सब तो उपरली कड़ी है, इस करके पूरे जंगल का संतुलन काफ़ी हद तक इस ते निर्भर करता है। उदाहरण लई टाइगर हिरन, जंगली सूर अते होर शाकाहारी जानवरों की गिनती नूं कुदरती तौर पर संतुलित रखता है। जे टाइगर ना होण तां इन्हां जानवरों की गिनती बेहद वध सकती है और नवे पौधे, बूटे अते रुखां दे नन्हे पौधे वड्डी मात्रा विच खाण लगदे हन। इस नाल जंगलां दा कुदरती विकास प्रभावित हुंदा है। जदों जंगल कमज़ोर होंदे हन तां इसदा असर सिर्फ जंगली जीवां तक सीमित नहीं रहिंदा। वरखा दा पानी संभालण दी समर्था घटदी है, मिट्टी दा कटाव वधदा है अते दरियावां ते झीलां दा परिस्थितिकी संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए वातावरण विग्यानी एक गल अक्सर कहते हैं, जे टाइगर सुरक्षित हैं तां जंगल सुरक्षित हैं अते जे जंगल सुरक्षित हैं तां पानी, हवा ते मनुखी जीवन भी सुरक्षित है। एक होर दिलचस्प गल यह है कि टाइगरां नूं अंब्रेला स्पीशीज़ भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जे असीं टाइगरां दे रहण वाले जंगलों की रक्षा करते हाँ तो उसे जंगल विच रहण वाले हज़ारां होर पौधे, पंछी, कीड़े मकोड़े अते जंगली जीव भी अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए टाइगरां की रक्षा सिर्फ एक जाति नूं बचाउण की कोशिश नहीं, सगों पूरे कुदरती तंत्र नूं सुरक्षित करन दी मुहिम है। जे अज दुनिया विच टाइगर संभाल दी कोई सब तो वड्डी सफलता की कहानी है तो उस विच भारत का नाम सब तो अगे आउंदा है। भारत ना सिर्फ दुनिया का सब तो वड्डा टाइगर आवास है, सगों अज दुनिया के 70% तो वध जंगली टाइगर भारत विच ही पाए जाते हैं। यह उपलब्धि कई दहाकिਆਂ ਦੀ लगातार मेहनत का नतीजा है। आज़ादी तो बाद के सालों विच बेरोक टोक शिकार अते जंगलों के घटदे रकबे कारण भारत विच भी टाइगर की गिनती तेजी नाल घटन लगी।
ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 9 ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ, ਕਾਨਹਾ, ਬਾਂਧਵਗੜ੍ਹ, ਰਣਥੰਭੌਰ, ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੈਮਰਾ ਟ੍ਰੈਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੈਰਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨਰ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਭਾਰ 180 ਤੋਂ 260 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਈਗਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ, ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਟਾਈਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੋਖੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਚਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਖਾਲ, ਹੱਡੀਆਂ, ਦੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟਣਾ। ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਖਨਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਾਈਗਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ GPS ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਈਗਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਗਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜੰਗਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲੀ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਟਾਈਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਹਾੜ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ।